ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے, لیکن ہم نے کیا کیا جب سے آئے ہیں. ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں, اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر, کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کے جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا, 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں, 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلے گیا, ہم اس کا کیا کریں. جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ ایم سی بی برق رفتار, یہ منٹوں میں پیسے پہنچائے جب بھی میں چاہوں میرے برق رفتار ریمیٹنس اکاؤنٹ میں, اور ہماری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے فوراً. ایم سی بی برق رفتار, فوراً سے فوری. ایم سی بی بینک فار لائف. میرے شوہر ابراڈ ہوتے ہیں نا, مگر میں اکیلی نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہے ایم سی بی برق رفتار. یہ منٹوں میں پیسے پہنچائے جب بھی میں چاہوں. ایم سی بی برق رفتار, فوراً سے فوری. ایم سی بی بینک فار لائف. قائد-ے-اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے, دل و جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں. بلوچستان
पाकिस्तान के दूर उफ्तादा पहाड़ों और वादियों में सच्ची खान के सरोज से जो सुर फूटते हैं, उनमें पाक वतन से चाहत और मोहब्बत की लगन भी है और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी। के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप टेलीफोन कर रहे हैं 0519224900 पे। हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इर्तिजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, मेरा वज़ीर आज़म साहब से ये सवाल है कि साल 2015 में हाउसिंग फाउंडेशन वालों ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख रुपया सरकारी मुलाजमीन से लेके उनको 12 गाँव में प्लाट दिए जाएंगे। तो 2015 से सर हमने ये 5-5 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है और 2021 आ गया है और अभी तक ना हमें प्लाट दिए गए हैं और ना ही हमारी रकम का कोई अता पता है कि वो किस जगह है। अगर हम रेलीमेंट अफसर के पास जाएं तो वो बस टामाटोल लाख से काम लेते हुए टामाटोल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो स्कीम है इस हवाले से हाँ वज़ीर आज़म ऑफिस जो है आपसे रब्ता कर लेंगे। आपका नंबर कंट्रोल रूम में आ गया है, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खान साहब, मैं मोहम्मद शकलैन फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का काम है। सबसे पहले मैं आपको और आपकी माशी टीम को मुबारकबाद दूंगा जिस हवाले से आपने टेक्सटाइल को यानी कि दिया है। इस तरह यानी कि मेरे 25 साल के कैरियर में आज तक किसी भी हुकूमत में नहीं लिया। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले 10 माह में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है टेक्सटाइल के अंदर और उसमें अल्टीमेटली एक 2 पॉइंट ये भी हैं कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर कोरोना की क्राइसिस ज्यादा है जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर्स ज्यादा आए हैं। तो हमारा एक अपना फियर है कि खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट को जैसे उधर सिचुएशन स्टेबल होती है तो हमारी ऑर्डर की कोई जो है यानी कि कह लेंगे रेशो वो डाउन ना हो जाए। तो इस सिलसिले में एक सजेशन थी कि गुज़श्ता 15 साल से यूएसए डिज्नी का बिजनेस हमारा बंद हुआ है कंप्लायंस इशू में, जिसमें बल्दिया की फैक्ट्री में आग का इशू भी मौजूद था। तो उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आपकी हुकूमत डिज्नी के बिजनेस को वो करे क्योंकि वो एक इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर ये कंट्रीज से थोड़ा सा बिजनेस यानी कि बांग्लादेश इंडिया में जाता भी है कोविड रिस्टोरेशन के बाद तो हमारी इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर साहब एक सोशल मीडिया पे से मिला जुला इन्होंने बात की इकॉनमी की, तो ये सवाल पूछते हैं कि अपोजिशन कहती है और हमें लगता है कि शायद दुरुस्ती कहती है कि इकॉनमी आपने आकर उसको उसकी तबाही कर दी है, तबाह हाल हो गई है इकॉनमी। इस पर जरा वजाहत फरमाइएगा कि आज इकॉनमी की क्या ओवरऑल सिचुएशन है। जी मैं चले इन्होंने भी टेक्सटाइल की बात भी की और मैं भी ये बार बार देखता हूँ जो मुंह खोलता है कि जी इकॉनमी तबाह हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया। टीवी पे भी बदकिस्मती से एक बड़ा नेगेटिव ही आता रहता है। वो लोग बेचारे मुझे कहते हैं जी हम टीवी नहीं देखते, हमें 2 गोली डिस्प्रिन खानी पड़ती है टीवी की देखने से पहले। वो कहते हैं जी ये भी हो गया तो तबाह होकर मारे गए। मैं अपनी चले ऑपोजिशन तो क्या कहे, ऑपोजिशन ने तो कहना ही है। वो तो जो अगर हम उल्टा भी लटक जाए तो वो कहेंगे नहीं जी एक टांग से लटको दो नहीं, उनका तो कोई फर्क। जो हमारे मीडिया में लोग हैं मैं जरा उनसे थोड़ा पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया और सारा कुछ और ये भी गलत है वो भी गलत है, देखिए पहले तो इसको जरा पर्सपेक्टिव में डाल दें।
مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے، جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب جب سے 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے، یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہے. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسے پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو، عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے، عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لندن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں، ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی منی ٹریل ہے، اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں، 7 ارب روپے کی، 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کو، مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے، بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا، تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے، وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں، یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں، ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے، وہ 7 سال سے لگے ہوئے ان کی اصلاحات کرتے ہیں، اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو، پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں، ہم نے 1 سال میں ان کے جو لاسز تھے، یہ جو خسارہ کر رہے تھے، 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے، اس کو 1 سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں. یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا. تو اس کا مطلب کیا اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے، اس میں تاریخی 19.2
डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। और उसके अलावा जो हमारे रिजर्व थे वो 10 अरब डॉलर पे गिर चुके थे। और जो हमारी लाइबिलिटीज जो हमने किस्तें देनी थी, जो हमने बाय बैरून मुल्क, वो इससे ज्यादा थे, यानी कि हम बैंकरप्ट थे। अब उससे आ जाएं आप, मैं सिर्फ अपने मीडिया लोगों को भी, अवाम को भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे कहेंगे कि मसलन एक घर बैंकरप्ट था, तो कैसे कहेंगे, वो अगला कहेगा नहीं जी आपने ठीक नहीं किया, कैसे फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा? ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, आजाद और शुमार ये फैसला करते हैं। और ये अब सुने जरा, 20 अरब तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है, और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। ये कोई नहीं समझ रहा था कि इतने थोड़े टाइम में हम जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो ज्यादा है, बाहर जा रहे हैं वो कम है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल एक तरफ नीचे चले गए थे, डिफॉल्ट की तरफ थे, और सऊदी अरेबिया और यूएई और चाइना हमें पैसे ना देते, हम डिफॉल्ट कर गए थे, और हमारा रुपया पता नहीं 250-300 रुपए का डॉलर होना था, और आज तबाही मची होनी थी। तो आज हमारे जो रिजर्व्स हैं वो मुझे फख्र है कि वो 15.6 पे पहुंच गए हैं, बढ़ रहे हैं रिजर्व्स। और दूसरी चीज, जो रुपया हमारा गिर रहा था, और रुपया हमारा गिर इसलिए रहा था कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज थी। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया, एक वक्त पे 166 पे पहुंच गया था जब कोरोना का क्राइसिस था। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया और ऊपर आया, पिछले चंद महीनों में तकड़ा होता गया। उसकी वजह कि हमारे रिजर्व्स भी हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। नून लीग के 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स की 0 ग्रोथ थी। आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 उसकी ग्रोथ रेट है। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया उसमें 1 अरब डॉलर आ चुका है 10 महीनों में। हमारा जो यूरो बॉन्ड हमने फ्लोट किया 2.5 अरब डॉलर उसके अंदर आया। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आ गया हमारे में। हमारा जो अब ये दूसरी चीज फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में आमदनी और खर्चे के अंदर अगर हमें कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े और जो पुरानी गवर्नमेंट से लिए हुए थे, तो हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। खसारे से हम आज सरप्लस के अंदर है। जो एफबीआर है, हमारी आमदनी जो बढ़ रही है, हमारा जो एफबीआर है वो 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। जो मार्च था 50%, यानी रिकॉर्ड तकरीबन 50% हमारी मार्च में हमारी उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी एफबीआर की, हमारी आमदनी में। और अप्रैल में उससे भी ज्यादा जा रहा था। बदकिस्मती से जो आखिरी हफ्ता था जिसमें कोरोना की वजह से जो शॉटडाउन हुआ तो उससे हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अब जरा देखते जाए बिजनेस एक्टिविटी। अब कहते नहीं जी तबाही होगी, मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, सब कुछ हो गया। ये जरा सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें रोजगार भी मिलता है, जिसमें मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी इंडस्ट्री। उसमें 7.5% उसकी ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जब से वो जानते हैं कि कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सीमेंट, यानी जो हमने पॉलिसीज बनाई थी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, उसकी नजर यह आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं 19%। ये कभी इससे इतनी बड़ी सीमेंट की सेल। इसका मतलब जब सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, 30 और इंडस्ट्रीज उसके साथ चलना शुरू हो जाती है, सारी आपकी इकोनॉमी उठना शुरू हो जाती है। और अभी वो पूरी तरह पेश नहीं हुआ, अभी पूरी तरह नहीं चल रही हमारी। मैंने जो शुरू में कहा था, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के लिए घर है, वो अभी तक बैंकों को आदत नहीं पड़ी उनको कर्जे देने के लिए, वो पूरी तरह नहीं चल रही। उसके बावजूद आज हमारी रिकॉर्ड सीमेंट सेल्स है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। मोटरसाइकिल,
21% मोटरसाइकिल के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर्स 58% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर्स की सेल में। गाड़ियों में 20% इजाफा हुआ है। और टोयोटा मोटर्स वाले जो इंडस मोटर्स है, उन्होंने कहा जब से हमने टोयोटा का प्लांट लगाया है सबसे ज्यादा हमारी गाड़ियां अब बिकी हैं। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है जो खरीदो फरोख्त हो रही है, इकॉनमी तो चल रही है। फिर कराची, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है, 66% उसमें इजाफा हुआ है। फिर आईटी की एक्सपोर्ट्स, ये जो हमारा आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी की एक्सपोर्ट्स में 44% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इस साल। अच्छा, अब आ जाएं, 65% हमारी पब्लिक तो रहती है देहात में। अब ये लोग जब कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, आज जरा देहात के अंदर हालात देखें। एक तो आपको नजर आ गया होगा कि अगर ट्रैक्टरों के अंदर सेल 58% हुई है तो कुछ तो, और ये जो मोटरसाइकिल के देहात के अंदर कुछ तो चेंज आया होगा, और वो मैं बताता हूं क्यों आया। पहले तो हमने कानून पास किया कि गन्ने जब किसान अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के अंदर, उसको उसी वक्त पैसा देना चाहिए। पहले किसानों से जुल्म होता था, कटौती होती थी। उसको अगर गन्ने की कीमत 180 है तो उसको 120 पे फारग कर देते थे, उसको एक साल पैसा नहीं देते थे। हमने कानून बनाया कि गन्ने वाले जो बेचारा किसान मेहनत करता है सारा, उसको उसी वक्त पैसा मिलेगा। कभी गन्ने वालों को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला, और उसकी वजह से गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो 22% गन्ना की प्रोडक्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। मूंगी, चावल 13.6% बढ़ा है, क्योंकि किसानों के पास पैसा आया है, पहली तरफ उनको पैसा मिला है। गंदम के अंदर हमने उनको जो रेट्स दिए अब गंदम के, 500 अरब रुपया गया गंदम, सिर्फ गंदम के लिए इजाफी किसानों के पास। जो मकई है 27.4% मकई बढ़ी है पाकिस्तान में, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लाइफ स्टॉक 2.6%, इसमें हमें काफी काम की जरूरत है। हमने कैलकुलेट किया है कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास किया है इस साल। तो जो इस वक्त जब हम बात करते हैं कि बुरे हालात हैं, तो जो 65% पाकिस्तान जो देहातों में रहता है, उनके पास तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं जितना आप पहुंचा है। तो ये जो बैठ के हम कर रहे हैं, कभी पूछे जाए किसानों से तो पूछे कि उनको पहले से हालात कैसे हैं। और ये अभी रुके नहीं, अभी इंशाअल्लाह जो आगे हम चीजें करने जा रहे हैं, किसान कार्ड लेके आए हैं। अब हम करेंगे क्या कि किसान को अगर हमने किसी चीज में उसको हमने सब्सिडी देनी हो, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू उस किसान के बैंक में आएगी। मिडिल मैन नीचे से निकल जाएगा, जो पैसे काटते थे बेचारों को मिलता नहीं था। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हर किस्म का, यानी अगर कोई मुश्किल आती है किसान के ऊपर, हमने पैसे दे रहे हैं, हमने खाद के लिए अगर किसान को हमने सब्सिडाइज करना है, हम अब डायरेक्टली, जो पंजाब ने शुरू किया, ये इंशाल्लाह केपी में भी आ जाएगा, डायरेक्टली किसान को पैसा पहुंचेगा उसके पास। कोई बीच में उसके आदमी नहीं होगा जो कि उसको तंग करेगा या पैसा काटेगा। तो मैं जरा अब सवाल ये पूछता हूं कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, जब ये रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो ये जो बैठ के हर रोज हमें मायूस कर देते जो मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, आज 22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूं, कोरोना की वजह से गुर्बत के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें, 10% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया है अब तक। और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर साहब अब्बासी बोल रहा हूँ, विदेश से। जी डॉक्टर साहब।
جناب میرا پرائم منسٹر صاحب کے سوال یہ ہے، پہلے تو ان کو سلام کہنا چاہتا ہوں. جی تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنا رضال ظاہر کرتے ہیں کہ مافیا سے لڑنا ہے، غربت اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں کہ جس چیز پہ وہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں وہ ہے ان کا ماحولیات اور انوائرمنٹ، ان کا کام جس کو انٹرنیشنلی بھی ایکلیم کیا گیا ہے. میرا تعلق مری سے ہے، تو میں یہاں پرائم منسٹر صاحب کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ مری کی قدرتی حسن جو ہوتا ہے اور بہنگم جس قسم کی وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس نے تو بالکل مری کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کووڈ کے دوران بھی وہاں ہر وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہ کنسٹرکشن کا جو سارے کا سارا جتنا ملبہ ہے وہ جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے. اور ان دی لانگ رن مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ 2005 والا زلزلہ آ جائے یا اس کے بعد تو سیوریج کا پانی کے بہت سارے مسائل مری کے آگے مجھے نظر آ رہے ہیں. جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. مری کا قدرتی حسن جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. ایک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی بھی اس گورنمنٹ آئی ہے جو ماحولیات کی فکر کر رہی ہے. پہلے ہم نے 1 ارب درخت اگائے پختونخوا میں، کیونکہ پاکستان میں جو ٹری کور ہے، جو درختوں کا کور ہے، وہ سب ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے. یعنی وہ ملک جہاں دنیا جنگلات اگاتی ہے، ہم نے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہ ختم کر دیے. تو یہ پہلی حکومت آئی ہے جس سے پہلے پختونخوا کے اندر 1 ارب درخت اگایا. اب 10 ارب درخت اگا رہے ہیں، اور شہروں کے اندر اربن فارسٹیشن کر رہے ہیں. یہ جو میاواکی ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہے، جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن، اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلان بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر، تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ، پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے، یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن، رولز ریلیکس کر دیتے، طاقتور جو مرضی کرے، وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں، ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں، گرین ایریاز بچانے ہیں، شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں. پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ، میں نے آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا، تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے، یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں، اپنے شہر بھی پلان کریں، شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں، میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم، جس طرح مری اور نتیا گلی ہے، اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں. انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب ہم وہ چوز ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر، لیکن اب ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں. وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے، کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنے ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی، میرا نام سیف عثمان ہے جی، اور میرا تعلق مینا والی سے ہے جی، اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر
और फलस्तीनियों के ऊपर हमला किया, और वो जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इसके ऊपर हम कब वील टेक वन स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द पीएम, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। हम कब सिर्फ बुरे को बुरा कहने से ही उस पर ही गुजारा करेंगे, और इससे वन स्टेप फॉरवर्ड होगी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्कीम। मैं एज एन एग्रेरियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आज से करीबन 5 से 7 साल पहले एक स्कीम अनाउंस हुई थी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जिसमें 12.5 किले और 25 किले जमीन अलॉट की गई थी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को, जो कि स्कीम नहीं चल सकी और खत्म हो गई। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन और रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर लाना चाहते हैं एज पर द विजन ऑफ खान साहब, तो इस स्कीम का बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल को आप मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लगा के देखें। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, इसलिए मैं इसका भी जवाब देता हूं। सबसे पहले कि जो फलस्तीनियों पर जुल्म किया है इसराइल ने, और वो भी उस रात पे 27वीं रात में और मस्जिद अल-अक्सा पे, मैंने तो उसकी मजम्मत की है, लेकिन मैंने शाह महमूद कुरैशी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी इमीडिएटली बात करें, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। मैंने प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से खुद हमने जो बातें की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, कि जिस तरह इस्लाम के खिलाफ आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा जानते हैं कि ये पूरा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के खिलाफ, पाकिस्तानी यानी मुसलमानों के खिलाफ ये जो कैंपेन चल रही है इस्लामोफोबिया की, इस पर भी हमने इकट्ठी बात की कि हमें सबको मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, हम एक जो भी करेंगे ना वो एक मुल्क को अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर हम मुसलमान मुल्क मिल के करेंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल ने जुल्म किया फ़लस्तीनियों पे, पहले तो इसके ऊपर करें और फिर ओवरऑल इस्लामोफोबिया को लें। एग्रीकल्चर की बात की आपने, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में। हम अब एग्रीकल्चर के अंदर जो अपनी ज़राई इस्लाहत हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर ज़बरदस्त काम किया। हम अब आपके सामने हर 2 हफ्ते के बाद एक नई इस्लाहत लेके आएंगे। एक तो किसान कार्ड है जो कि एक छोटे किसान की मदद करेगा। देखें, हमारा तकरीबन 65% जो किसान है ना, उसकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और चाइना ने गुर्बत कम करने के लिए इस छोटे किसानों को इनकी मदद की थी। ये खुद नहीं कुछ कर सकेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। एक तो किसान कार्ड हम लेके आए इनके लिए, उसके अलावा अब हम इनको नई टेक्निक्स के लिए पूरा एक वर्कफोर्स, लेकिन वो हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे ताकि इनको नई टेक्निक्स बताई जाए। फिर सीड डेवलपमेंट के लिए हम अब पूरा काम कर रहे हैं, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ठीक कर रहे हैं, चाइना से ज़्यादा मदद दे रहे हैं। हम अब अभी से सोचना शुरू हो गए हैं कि जिस रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें आगे बड़ा मसला पड़ेगा। अब गंदम हमारी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह का करम है, रिकॉर्ड गंदम पैदावार हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है वो कम पड़ गई है। 10 साल पहले हमने अभी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर देनी थी, लेकिन 10 साल में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। लिहाजा एक पूरा अब हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने कैसे अपने कौम के लिए अनाज पूरा करना है, कैसे अपनी यील्ड्स बढ़ानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूध है, ज्यादातर दूध पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर मिलावट है, बल्कि कई ऐसी जगह दूध के नाम पे जो बेच रहे हैं वो दूध ही नहीं है। वो हमने जो रिसर्च किया, तो पहले तो ये मिलावट वाला दूध ये सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि बच्चे पीते हैं, इसमें प्रोटीन होती है, ये हम बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसके ऊपर पहले तो टेस्टिंग शुरू हो गई है, पंजाब में कई जगह के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो गई, पहले तो ये हो गया। लेकिन हमने अब दूसरी चीज ये करनी है कि अपनी जो हमारी जो गाय और भैंसें हैं, इनकी पैदावार बढ़ानी है। अब ये सोचें कि गाय जो चाइना के अंदर है, यूरोप में है, उनकी 6-6 गुना ज्यादा वो दूध देती है। तो हमने फैसला किया है कि हम अपनी गायों का अगर हम दुगना भी करते तो तब भी हमारे पास काफी दूध होता जाता है, 6 गुना तो दूर की बात है। उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि इनकी जीन्स ठीक करनी है, बाहर से
امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ دو چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی. اس پہ ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کارروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. تو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس میں ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں پختونخوا میں آ چکا ہے. ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے. ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں. لاہور کے اندر ایک راوی سٹی جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اور اوپر جا کے 6000 ارب روپے ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں، جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں. ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح. اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں. اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو. اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے. اور پھر سب کو عید مبارک. لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے. یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے لیکن اپنے ملک کو قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کی کال ملیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے کالرز کی کال نہیں